Tamari bet lamchi Tamari bet lanta የዛሬው ርዕሳችን ደግሞ ስፔሲፊካሊ ከመሬት መንቀጥቀጥ ጋር የተገናኘ ነው። we will talk about earthquakes and I think you are aware of what earthquakes means and do you know that earthquakes are ringing the world just like bells እንደ ደወሎች መሬትን እንደሚደውሉ አታውቃላችሁ? earthquakes እስኪ ነገርየውን እያየ ነው እንዴት ሊደውሏት ይችላሉ የሚለውን እናያለን። So let's start with the definition of what earthquake means. Earthquake means simply sudden ድንገተኛ vibration of the crust due to released energy from the womb of the earth. መሬት ከውስጧ ከማህፀኗ የምትለቀው የኢነርጂ አለ። ይሄ ኢነርጂ ለረጅም ጊዜ ተቋጥሮ የቆየ ኢነርጂ ነው። እሱ ድንገት ሲለቀቅ የሚፈጠረው መርገብገብ we call it earthquake. Sudden vibration of the ground due to release of stored energy. Now ይሄ ነገር በተወሰኑ አካባቢዎች ላይ ይበዛል እንጂ ሁሉም ቦታ ላይ ያለ ነገር ነው። ስለዚህ everywhere መከሰት እንደሚችል ማወቅ አለብን and በጣም ብዙ ናቸው። Millions of earthquakes happened every year. However, those destructive earthquakes are limited in number and very few. And these earthquakes are felt by especially animals than human beings. Therefore, in terms of warning system, humans are not aware of how and when earthquake will happen, but some animals are aware of their happenings. Therefore, after having the description of earthquakes, what is the cause of earthquake? ለምንድን ነው የሚከሰተው earthquake? አራት ዋና ምክንያቶች አሉ። የመጀመሪያው በባለፈው ሁለተኛው ሴሽን ላይ እንደተማርነው ቴክቶኒክ ሙቭመንት is the fundamental factor of earthquakes. የመሬት መንቀጥቀጥ የሚከሰተው በአብዛኛው የፕሌት ባውንደሪዎች ላይ በሚካሄድ እንቅስቃሴ ነው። These plate boundaries are of three types. የመጀመሪያው ኮንቨርጀንት የመጋጨት፣ ሁለተኛው የዳይቨርጀንት የመለያየት እና ሶስተኛው ደግሞ ትራንስፎርም plate boundaries አሉ። እነዚህ plate boundaries are known to have active geological activities or they are geologically active. Geologically active ናቸው ማለት ነው breaking of rocks, splitting of rocks, elasticity of rock, bending of rocks, volcanic eruptions እነዚህ ሁሉ የሚከሰቱት ፕሌት ባውንደሪዎች ላይ ስለሆነ የመጀመሪያው ዋነኛ ፋክተር ለእርዝኩዌክ ቴክቶኒክ ሙቭመንት ነው ማለት ነው። ሁለተኛውና very dangerous cause of earthquake is faulting. Whenever there is a slippage of rocks, ሁለት ሮኮች ሲንቀሳቀሱ አንዱ ተደግፎት የኖረውን ትቶት ሲሄድ ወይም እንደዚህ አይነት ክስተቶች ሲፈጠሩ there will be earthquakes እና በአብዛኛው ደግሞ ፎልቲንግ የሚከሰተው ትራንስፎርም ፕሌት ባውንደሪ ላይ ነው። ስለዚህ ትራንስፎርም ፕሌት ባውንደሪስ are exposed to earthquakes. ሌላኛው ዲያስትሮፊዝም። ይሄ ተርም ጀነራል ተርም ነው። ዲያስትሮፊዝም refers to the deformation of the crust. Deformation, bending or cracking or subsidence of rocks. rock ድንገት ወደ ታች ሊሰምጥ ይችላል፣ ድንገት ሊሰነጠቅ ይችላል፣ ድንገት ሊታጠፍ ይችላል። እነዚህ ሁሉ መሬት ሼክ እንድታረግ ያደርጋሉ። ሌላኛው less common cause is isostatic adjustment. Isostatic adjustment ማለት iso ማለት ኢኳል ማለት ነው። ስታቲክ ማለት ማንቀሳቀስ እንደማለት ነው፣ ወይም ኢኩሊብሪየም መጠበቅ። መሬት due to different factors some parts of the crust may sink down and the other part may move up. This adjustment is called isostatic adjustment. ወደ ነበረበት የመመለስ adjustment ማለት ነው። በዚህ process there is movement of rocks and this movement of rocks leads to release of energy and this release of energy propagated to the surface of the earth in the form of seismic waves. ስለዚህ ሴስሚክ ዌቮች ማለት ነው
ከመሬት ውስጥ የሚለቀቀውን ኢነርጂ ተሸክመው መሬት ላይ የሚያደርሱት ዌቮች ሴስሚክ ዌቭስ ይባላሉ። እነዚህ 4 ኮዞች አየን። ችግሩ መንቀጥቀጡ ለኛ የሚመጣልን በሴስሚክ ዌቮች አማካኝነት ነው። And in relation to this earthquake, we need to define 2 important terms: focus, hypocenter, and epicenter. Let's say that there is an earthquake happened in here. እዚች አካባቢ ተከሰተ ብንል፣ ድንገት ሮኩ የተሰበረው መሬት ውስጥ እዚች አካባቢ ነው ብንል፣ that place actual breakage of rock የተከናወነበት ምን እንለዋለን? ፎከስ ወይም ሃይፖሴንተር። from this hypocenter በ360 ዲግሪ በተለያየ አቅጣጫ ኢነርጂ ይለቀቃል። በእነማን አማካኝነት? በሴስሚክ ዌቭስ አማካኝነት። and the shortest distance between the focus and the surface of the earth, በሱ መካከል ያለችው ዲስታንስ ይችኛዋ just perpendicular to the focus ያለችው ቦታ ማን እንላታለን? ኢፒ ሴንተር። ሰርፌስ ላይ ከደረሰ በኋላ ደግሞ አሁንም ሴስሚክ ዌቮች ራዲየት ያደርጋሉ ወደ ተለያየ አቅጣጫ። ስለዚህ ፎከስ ኦር ሃይፖሴንተር አክቹዋል ብሬኬጅ ኦፍ ሮክ፣ ኤፒሴንተር ከፎከሷ ፐርፐንዲኩላርሊ ኦን ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ያለችው ቦታ። አንድ ከኤፒሴንተር እየራቀን በሄድን ቁጥር የእርዝኩዌክ ኢፌክት ያው እየቀነሰ ይሄዳል። የአንድ ነገር ኤፒሴንተር ነው ሲባል የአንድ ጉዳይ ኤፒሴንተሩ እዛ ነው ከተባለ የችግሩ መነሻ እዛ ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ ያቺ ተርም የተወሰደችው ከዚህ ጂኦሎጂ ሳይንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ነገሮችን አየን? ፎከስ፣ ኤፒሴንተር፣ ሴስሚክ ዌቭ የሚሉ ነገሮችን አየን። የተለያዩ ኮንሴፕቶች መሆናቸውንም አወቅን። however we need to identify different types of seismic waves. So seismic waves are physical waves in physics, and ከነዚህ ዌቮች ይሄ ሴስሚክ ዌቭ የሚባለው የራሱ ደግሞ ዲቪዥኖች አሉት። አንድ ቦዲ ዌቭ፣ ሁለተኛ ሰርፌስ ዌቭ። ዲፈረንሳቸው ምንድነው? በቦዲ ዌቭ እና በሰርፌስ ዌቭ መካከል ያለው ቦዲ ዌቭስ ኢንሳይድ ዘ ኤርዝ የሚንቀሳቀሱ ናቸው። አንድ ሰርፌስ ዌቭስ ኦን ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ ኤርዝ የሚንቀሳቀሱ ናቸው። ስማቸው ይናገራል። ቦዲ ኢንሳይድ ዘ ቦዲ ኦፍ ዘ ኤርዝ፣ ሰርፌስ ኦን ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ ኤርዝ። እሺ ቦዲ ዌቭ ውስጥ ስንገባ እንደገና አንዱ ፕራይመሪ ዌቭ ይባላል። በጣም ፈጣኑ በጣም ፈትለክ ብሎ የሚሄደው which is የዚህ አይነት ቅርጽ ያለው እያለ የሚሄደው የዌቭ አይነት ፕራይመሪ ዌቭ። ሰከንዳሪ ዌቭ ሃይቨር ወጣ ገባ ወደ ላይ ይወጣል፣ ወደ ታች ይወርዳል፣ እንደዚህ እያለ የሚሄደው ሰከንዳሪ ዌቭ ይባላል። ከሁለቱ አንጻር ፕራይመሪ ዌቭ በጣም ፈጣን ነው። ሴስሚክ ስቴሽኖች ላይ ሴስሞግራፎች ቼክ የሚያደርጉት መጀመሪያ ፕራይመሪ ዌቭን ነው። አንድ ብዙ ጉዳት የማያደርሱ በጣም በፍጥነት ስለሆነ የሚሄደው የግራውንዱን ላይ የሚፈጥረው ሼኪንግ ኢዝ ሚኒማል therefore it cause lesser damage. secondary waves are slower than primary wave and a little bit higher distraction. However, from body waves, these surface waves are accused of causing more damage to the surface, to buildings, to human life, to the environment. surface wave surface ላይ የሚሄዱ ስለሆነ አደጋ ቢያደርሱ አይገርምም። እሺ ሁለት አይነት ሰርፌስ ዌቮች አሉ። የመጀመሪያው ላቭ ዌቭ ይባላል። ይሄ ላቭ እና ራይሌ የሚባሉት የሰው ስም ናቸው። ለመጀመሪያ ጊዜ ዲቴክት ያደረጓቸው ሳይንቲስቶች። ይሄ ላቭ ዌቭ ሳይድ ቱ ሳይድ አይነት እንቅስቃሴ የሚያካሂድ ዌቭ ነው። and it is destructive and it is faster than Rayleigh wave but slower than the two body waves. ከሁለቱ ቦዲ ዌቮች አንፃር ቀርፋፋ ነው። ከጓደኛው ከራይሌ ዌቭ አንፃር ግን ፈጣን ነው። and ምን አይነት እንቅስቃሴ ነው የሚያካሂደው? የሆሪዞንታል እንቅስቃሴ ነው የሚያካሂደው እና it is destructive ህንፃዎች የማይሆን እንቅስቃሴ እንዲያካሂዱ ያደርጋል። ከሱ የባሰው ይመጣል ራይሌ ዌቭ። ራይሌ ዌቭ is a surface wave and ይሄ እየተጠቀለለ ነው የሚሄደው። ወደ ላይ ይነሳል፣ ከዛ መልሶ ይታጠፋል። ወደ ላይ ይነሳል፣ መልሶ ይታጠፋል።
ሶ ኢት ኮምባይንድ ቦዝ ሆሪዞንታል ሼኪንግ ኤንድ ቨርቲካል ሙቭመንት። ስለዚህ ወደ ላይና ወደ ታች ከዛ ወደ ጎንም የሁለቱንም ኮምባይን አድርጎ የሚሄድ ስለሆነ ዘ ሞስት ዲስትራክቲቭ ታይፕ ኦፍ ዌቭ። 4 ዌቭ አየን፣ ፕራይመሪ፣ ሰከንዳሪ፣ ላቭ እና ሬይሊህ። ላቭ ኤንድ ሬይሊህ ሰርፌስ ዌቮች ናቸው። ቦይድ ዌቭ ፕራይመሪ እና ሰከንዳሪ ቦይድ ዌቮች ናቸው። እነዚህ ሁለቱ ብዙ ችግር ያመጡ፣ እነዚህ ሁለቱ ብዙ ችግር ያመጣሉ። ከችግር ከሚያመጡት በጣም ችግር የሚያመጣው ደግሞ ይሄኛው ዌቭ። እሺ አሁንም ይሄ እንትን ሴስሚክ ዌቭ ወይም አርዝኩዌክን ጋር በተገናኘ ሲስሞግራፍ፣ ሲስሞሜትር፣ ሬክተር ስኬል የሚባሉ የሚያምታቱ ተርሞች አሉ። ሲስሞግራፍ ኢዝ ኤ ግራፍ ሲምፕሊ ኤ ግራፍ ዛት ሪከርድስ shaking of the ground. Seismometer, it is a device used to convert the amplitude or the level of, the intensity of the shaking of the ground that is recorded on the seismograph. And Richter scale is not an instrument, rather it is a mathematical formula used to compute the level or the intensity of earthquakes, and it is logarithmic ስኬል ነው። ሎጋሪዝሚክ ስኬል ማለት ነው አንድ ቁጥር በሁለት ሆል ነምበሮች መካከል ያለው የኃይል ልዩነት 10 እጥፍ ነው እንደማለት ነው። ለምሳሌ 2 ብሎ 3 2 በሬክተር ስኬል 2 የሆነና በሬክተር ስኬል 3 የሆነ የአንድ ቁጥር ዲፈረንስ አይደለም ያላቸው፣ ኢንቴንሲቲያቸው 10 እጥፍ ይለያያል እንደማለት ነው። አብዛኛው እርዝኩዌክ የት ይገኛል? የት አካባቢ ይከሰታል? አንድ የጂኦሎጂ ችግሮች ሁሉ የሚከሰቱበት ቦታ አለ። ሰርከም ፓሲፊክ ቤልት ይባላል። ሰርከም ፓሲፊክ ቤልት ማለት የሁለቱ አሜሪካዎች ሳውዝ አሜሪካ እና ላቲን አሜሪካ ዌስተርን ኮስት ኤንድ የኤዥያ ኢስተርን ፓርት፣ እነዚህ 80% የዓለማችንን እርዝኩዌክ የሚያስተናግዱ ናቸው። ይሄኛው ደግሞ ሳውዘርን ዩሮፕ፣ ኖርዘርን አፍሪካ ኤንድ ሂማሊያ ማውንቴን፣ እነዚህ 15%ን ያስተናግዳሉ። ሌሎኞቹ ሚድ ኦሽኒክ ሬክ፣ አትላንቲክ፣ አርክቲክ ኤንድ ኢንዲያን ኦሽን አካባቢ ያሉ ጉብታ ቦታዎች 4% የዓለማችን እርዝኩዌክ ያስተናግዳሉ። ኤንድ የኛ ኢስት አፍሪካ የዓለማችን 1% እርዝኩዌክ የሚያስተናግድ ቦታ ነው። የሁሉም ኮመን ግን ምንድን ነው? ሁሉም ምን ካራክተራይዝ ያደርጋቸዋል? ፕሌት ባውንደሪዎች ናቸው። ይሄን እንደዚህ ካል ወደ ውስጥ ስንገባ ደግሞ ከጥልቁ የሚነሳ ነው እርዝኩዌክ በአብዛኛው የሚከሰቱ ወይስ ሻሎ እርዝኩዌኮች ናቸው በአብዛኛው ኮመን የሆኑት? አብዛኞቹ ዓለማችን ላይ የሚከሰተው 75% አካባቢ 60 ኪሎ ሜትር ዲፕዝ ውስጥ ነው የሚከሰተው። 12% ከ60 ኪሎ ሜትር እስከ 300 ኪሎ ሜትር ዲፕዝ። ከዛ ውጭ ያሉ በጣም ሬር የሆኑ ከ300 እስከ 700 ሜትር ከ300 እስከ 700 ሜትር ከ700 ሜትር በታች ጥልቀት ያለው እርዝኩዌክ አልተመዘገበም እስካሁን። አንድ በአብዛኛው እነዚህ ደግሞ እስከ 700 ሜትር የሚሄዱት እርዝኩዌኮች አንድ የሆነ ስፔሻል ዞን ውስጥ የተሰገሰጉ ናቸው፣ ወይም they concentrated in one specific place and that specific place is called bending of zone. bending of zone ምንድን ነው? ሁለት ፕሌቶች ሲጋጩ አንዱ ፕሌት ሲንክ ያደርጋል ተባብለናል በባለፈው ኮንቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ ላይ። ይሄ ሲንክ የሚያደርገው ክረስት ወደ ውስጥ ወደ ማን ነው የሚሄደው? ወደ ማንትል። ወደ ማንትል ሲገባ የቮልካኒክ ኢራፕሽን እና የእርዝኩዌክ ፖሲቢሊቲዎችን ይዞ የሚሰምጠው። ዚስ ኤሪያ ዚስ ሲንኪንግ ኤሪያ ኢዝ ኮልድ bending of zone and bending of zone is most likely triggered deep focus earthquakes. እርዝኩዌክ የሚያመጣቸው ችግር ፊዚካል፣ ኢንቫይሮንመንታል፣ ኢኮኖሚካል ብሎ መለየት ይችላል። ፊዚካል ሲባል ያው መሬቱ ሼክ ያደርጋል። አንድ ግራውንዶች አንድ ተራራዎች ሊናዱ ይችላሉ። የሆኑ ላንድ ፎርሞች ቦታቸውን ሊቀያየሩ ይችላሉ። ኢንቫይሮንመንታል ፎረስት ቦታውን እንትን ሊል ይችላል። አላስፈላጊ ጉድጓድ ሊፈጠር ይችላል። ኢኮሎጂካል ባላንሱ ሊጠፋ ይችላል። የሆኑ ሀይቆች ሊደፈኑ ይችላሉ። አንድ ግራውንድ ወተር የተቀመጠበት ቦታውን ሊያጣ ይችላል which is called liquefaction and economical። ይሄ ሁሉ ከተከሰተ ህንፃዎች መፍረሳቸው አይቀርም፣ ሌሎችም ችግሮች መከሰታቸው አይቀርም። therefore it is economical. so to recap earthquake ማለት የመሬት ድንገተኛ ቫይብሬሽን ነው። በምክንያት ይከሰታል? በቴክቶኒክ ሙቭመንት፣ በፎልቲንግ፣
በዲያስትሮፊዝም ኤንድ በአይሶስታቲክ አጀስትመንት። ኤፒሴንተር እና ሃይፖሴንተር ምንድን ናቸው? ሃይፖሴንተር መሬት ውስጥ አክቹዋል ክራኪንግ ኦፍ ሮክ የተከሰተበት ነው። ኤፒሴንተር ደግሞ ከሱ ፐርፐንዲኩላር ኦን ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ላይ ያለች ፖይንት ናት። እነዚህ የሮክ ብሬኬጅ ምን ይፈጥራል? ሴስሚክ ዌቭ። ሴስሚክ ዌቮች ሁለት ግሩፕ አላቸው፣ ቦዲ እና ሰርፌስ ዌቭ። ቦዲ ዌቭ ኢንሳይድ ዘ ኤርዝ ፕራይመሪ እና ሰከንዳሪ ይባላሉ። ፕራይመሪ ፈጣኑ ነው። ሰርፌስ ዌቭ ኢዝ ዌቭስ ዛት ትራቭል ኦን ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ኤንድ ዘይ ኮዝ ዳሜጅ ከሚያደርሱት ደግሞ ይሄኛው ሁለተኛው ራይሊ ዌቭ የሚባለው በጣም አደገኛው ዌቭ ነው። በምን ይመዘገባል? በሲስሞግራፍ። ከዛ ኢንቴንሲቲው በምን ኢንተርፕሬት ይደረጋል? በሬክተር ስኬል። የት አካባቢ ኮመን ነው? ጃፓን፣ አሜሪካ፣ ቺሊ እና ሜክሲኮ አካባቢ በጣም ኮመን ነው። ሰርከም ፓሲፊክ ቤልት እንለዋለን እሱን። ከዛ ተርኪ፣ ኢራን አካባቢ በብዛት አለ። አልፓይን ቤልት እንለዋለን እሱን። ከዛ ይሄ አያገባንም፣ ኦሽኖች ውስጥ የሚካሄድ ነው። ከዛ እኛ ሀገር ኢስት አፍሪካ አካባቢ ይከሰታል። ይህን ይመስላል ስለ እርዝኩዌክ የነበረን ቆይታ። ትምህርቱ ተመችቷችሁ ከሆነ እንግዲህ ቴሌግራም፣ ፌስቡክ እና ዩቲዩብ ላይ ጆይን አድርጋችሁን ሌሎችም ክላሶችን ወይም ሌሎችም ትምህርቶችን ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛ ምን መርሳት የለባችሁም፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግን መርሳት የለባችሁ። ቻው።